समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपनको स्वागत जनाउछि आउ एक नुआ वीडियो रे। तो पिला माने जो माने भी फर्स्ट सेमेस्टर रो बीडी क्लास देखबा को आसीचंती आपण मानको पई मु छोटिया ही गोटे छोटिया डिस्कशन मिते खाली कहि दउछि कि आमे माने आपण मानको पई नेई के आसी जो गोटे ऑफर जोटा कि आपण भी क्लास देखुछन हम रेकॉर्डिंग क्लास एई टाइप रो आपण प्रत्येक सेमेस्टर आपण हम क्लास देखि परिबे। एई ता सहित आपण हमर परचेस करि परिबे हैंडी 10 नोट्स जोटा कि आपको केवल पड़ो 400। जदि आप फास्ट सेमिस्टर में किणुंट 5टा बही से 500 प्राइस रोचे डिस्काउंट होगी आपको 400 रा बाद या भी बड़ ऑफर आम आपको नहीं आसीचु। फास्ट सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर ये चारिटा सेमिस्टर को कंबाइन करके आपणकर चारिटा जाक सेमिस्टर हैंडीटेन नोट्स रेकॉर्डिंग क्लासेस डाउट क्लियरिंग क्लासेस सिलेक्टेड क्वेश्चन ता सहित आपन गोटे कम्युनिटी व्हाट्सएप किबा टेलीग्राम ग्रुप रे आमे आपन को ऐड करिवु। ए सबु मिलुची आपन को केवल 1700 टंका रे। आपन को लागुथुवा कि 400 टका रे फास्ट एटा 1700 टका तो बहुत हेई जाउची। तो सेटा आमे आपन को पई डिस्काउंट करके आनिचु 1300 टंका रे। जदि 1300 टंका भी आपन मान को अधिक हो जाउची तो 1300 टंका को डिस्काउंट करके आमे आपन को फाइनल प्राइस आनिचु 1000 रुपीस। ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା କେବଳ 1000 ରେ ଆପଣ ବିଇଡି ର ଚାରିଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାसेस डाउट क्लियरिंग क्लासेस ता सहित आपनकर हैंडी 10 नोट्स सिलेक्टेड क्वेश्चन देन गोटे कम्युनिटी ग्रुप रे जॉइन हेगरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रत्येक एजुकेशनल जॉब रो नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे। तो एई अपॉर्चुनिटी को मिस करंतु नाही। केवल आपणकर एग्जाम फास्ट एग्जाम हेला पर्यंत एई ऑफर टी वैलिड अछि। तो पिला माने एबे ही आपनको जो स्क्रीन ऊपर जो नंबर शो करूची हमरो 8658957015 तो एई नंबर रे कांटेक्ट करंतु आउ एबे ही आपनको निज सीट को बुकिंग करंतु। तो चलंतु आमे क्लास आरंभ करी। बुद्धिजीम रो जो कांसेप्ट ता तार जो एजुकेशन रे हम देखिबा केतना नंबर पेज 71 पेज रो अछि ना। हम्म हैला तो प्रथमे तार देखिबो जे बुद्धंकर थियोरी कोन रहिछि हैला। तांकर दुईटा जिंस अछि हैला कोन कोन अछि ना गोटे होउछि बुद्धंकर सेटा होउछि चारटा नोबल ट्रुथ आउट होउछि अष्टांगिक मार्ग बा 8 फोल्ड पाथ लेखाइ छि देखिलो आगे लेखाइ थिबो फोर नोबल ट्रुथ हैला द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरो एवरी सरो इज ए कॉज एवला लेखाइ छै नै पाउनो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हेडिंग हेडिंग रे देखो मु तो जानि छि बोली मु कहि दउ छि गोटे पर गोटे किंतु सेठी लेखा आइथियो देखो हैला सीए रहला ताको सेटा थियोरी बुद्धिमकर थियोरी सेटा बुझि होस तो ता परे जाय कि तार रहिबो जो सिस्टम गुडा को रहिबो विभिन्न टीचिंग मेथड गुडा को रहिबो। तो बुद्धा कहले चारटा सत्य होउची नित्यान सत्य उडा होउची देयर इज सफरिंग सफरिंग माने द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग माने पूरा विश्व दुख रे परिपूर्ण। ଆଜ୍ଞା प्रत्येक दुख रे गोटे कारण अछि जहां पे दुख समस्त जीवन रे अछि तार गोटे किछि कारण अछि जेमिति लेखा है सफरिंग इज इन लाइफ ड्यू टू द बर्थ इच्छा पाई किछि गोटे जिंस पाई निजे जहां पे गोटे इच्छा रहिथिबो बा सेटा पाई तार दुख रहिछि। एवं थर्ड लेखा है सेसेशन ऑफ सफरिंग माने ताकू मु सिंपली कहि परिबी जे इट कैन बी इराडिकेटेड माने द सफरिंग कैन बी इराडिकेटेड माने उपशम पॉसिबल अछि ताको हमें पूर्ण माने चेष्टा चेंज करै परिबा जीवन रो दुख को बाहर कर परिबा केमिति ना बाय फॉलोइंग अष्टांगिक मार्ग बा इंग्लिश रे 8 फोल्ड पाथ। बुद्धा कहले पूरा विश्व दुख रे परिपूर्ण प्रत्येक दुखर कारण अछि एवं दुख को निराकरण करि हबो केमिति ना चारनटा होउची अष्टांगिक मार्ग बा 8 फोल्ड पाथ। तो एई जो आठटा लेखा हला एटा होउची बुद्धांकर दर्शन पूरा बुद्धिज्म रो मेन फाउंडेशन होउची ये आठटा जिंस राइट व्यूज राइट रिजॉल्व राइट स्पीच राइट कंडक्ट राइट लाइवलीहुड ये रहला तमरो आठटा सब जिंस ठीक ठीक जिंस करिया माने ठीक काम करिवा ठीक कथा कहवा उचित वचन उचित कार्य उचित जीवन यापन शैली उचित उद्यम सठिक कथबार्ता सठिक मन ध्यान दबा ये भाया जिनस को लेकिन तुम आठटा कनसेप्ट रहा ये है आर फाउंडेशन बुद्धिज्म रो फाउंडेशन है ये आठटा जिनस या तुम आउ सब विषय वस्तु तैयारी हो जानी पार समस्ते ଆଜ୍ଞା ସାର୍। यस सर। हम्म तापर सी तांकर किछि किछि मेथड देइछन तमे चाहिले
ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଏଲାବୋରେଟ କରିପାରିବ, ବୁଝଛ କି ନାଇଁ? ଟିକେ ଧରିବ ନା ଜାଗାଟା, ଲେଖିବ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉପରେ, ବୁଧା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତମକୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସି ଗୁଡା ରହୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସିଟା ମନେ ରଖିବ ସଂଘରେ ହୁଏ। ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ଭିଜିବୁଲ କିଛି କରିନି ସୁକଲ୍ୟା, ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ବହିରୁ ଦେଖଉଛି ତ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପିଡିଏଫ ରେ ନାହିଁ ନା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କହୁଛି, ବହିଟା ଦେଖେଇକି। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ କଣ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ ସମୟରେ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର ସମୟରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଫ ଟିଚର ଗୋଟେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 77 ନମ୍ବର ପେଜ ରେ, ଯେ ହାଇ ମୋରାଲ ଅର୍ଡର, ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଡର, ଡ୍ୟୁଟିଜ ଅଫ ଦ ଟିଚର। ଗୋଟେ ଟିଚର କୁ ଫୋକସ କରେଇବ, ଲେଖାରେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରେଇବ? ଟିଚର ଉପରେ। ଗୋଟେ ଟିଚର ସେତିକି ଯଦି ସିଏ ନଲେଜେବଲ ହେଇନଥିବ, ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ରଖିବ? ବୁଦ୍ଧା ନିଜେ ଜଣେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଟିଚର ଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧା ନିଜେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପାଥ ଫାଇଣ୍ଡର, ମୁଁ ତମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ମୁଁ ସଠିକ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ନିର୍ବାଣ ମାନେ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମୋର ନିର୍ବାଣ ସରିଛି ବୋଧଗୟାରେ, ବୋଧି ଟ୍ରି ତଳେ, ଗଛ ତଳେ, ନିରଞ୍ଜନ ନଦୀ କୂଳରେ ମତେ ତ ନିର୍ବାଣ ପାଇସାରିଛି। ତା ଫଳରେ ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଟିଚର ହବ ତାର ହାଇଲି ମୋରାଲ ଅର୍ଡର ରହିବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ସେତିକି ମୋରାଲିଟି ମାନବିକତା ରହିବ, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଯିଏ ତା ଡିସିପ୍ଲିନ ଫଲୋଅର ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ତାର ଟିଚର ଡ୍ୟୁଟି କଣ ନା, ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାରବାଦୀ ହବ, ଲୋକକୁ ଠକେଇବ ନାହିଁ, ମିଛ କହିବ ନାହିଁ, ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ, ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ରଖିବ, ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗକୁ ଥଇବ ପୁରା। ରାଇଟ ସ୍ପିଚ, ରାଇଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ରାଇଟ ଲାଇଭଲିହୁଡ, ରାଇଟ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ, ରାଇଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ଯାହା ଅଛି ନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗରେ ପଡିଲା ନା, ତାକୁ ଥଇଦବ। ଏଇଟା ମୋରାଲିଟି। ଆଉ ମୋରାଲ କଣ କି? ଏଇଟା ତ ମୋରାଲିଟି ନା, ଏଇଟା ହିଁ ଟିଚର ଶିଖେଇବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସିଏ ଆଉ କଣ କରିବ? ଡେଲି ରୁଟିନ ଡିସିପ୍ଲିନ ପାଇଁ ସେଟଅପ୍ କରିବ। ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଲେସନସିପ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଟିଚରକୁ ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କରିକୁଲମ କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ମେଡିଟେସନ ରଖିବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ନର୍ମାଲି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କରିକୁଲମରେ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ପ୍ରାୟତଃ ସେତେବେଳେ ତମର ଦେଖ ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ରେ କଣ ଅଛି? ଭର୍ବାଲ ଏଜୁକେସନ ଥିଲା। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନାହିଁ 78 ପେଜରେ? ଭର୍ବାଲ ଏଜୁକେସନ ତା ମାନେ କଣ? ମୌଖିକ ଭାବରେ ପଢା ଯାଉଥିଲା, ଲେଖନୀର ଶୈଳୀ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା। ତମର ବୁଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତମର ତ୍ରିପିଟକ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିପିଟକ ତ ଲେଖା ଥରେ ହବ ନା, ପଢା ତ ହବ ନାହିଁ ତାକୁ, ଲେଖା ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଭର୍ବାଲ ଟିଚିଂ, ଭର୍ବାଲ ଏଜୁକେସନ। ବୁଝା କି ନାଇଁ? ତାପରେ ତା ମାନେ କଣ ନା, ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ ସମୟରେ ବା ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବା ଟିଚର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତମେ କହୁଛ, ସେମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ସ୍ପିଚ ଦେବେ, ଶୁଣିକି ମନେ କରାଯାଏ। ବେଦିକ ଏଜରେ ବି ସେୟା ଥିଲା। ବେଦକୁ ସ୍ମୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି? ତାକୁ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଲେଖା ଯାଉନଥିଲା। କୋଉଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା କାହିଁ? ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବେ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଡେଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ସେମିତି ଏଠି ଯେମିତି ତ୍ରିପିଟକ ଲେଖାଗଲା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀରେ, ସୁତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମାନେ କହିବେ, ଏମାନେ ପାଠ କରିକି ଶୁଣିବେ। ଦାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ ଭର୍ବାଲ ଏଜୁକେସନ। କ୍ଲିୟର ହେଲେ ସମସ୍ତେ? ଭର୍ବାଲ ଏଜୁକେସନ ଥିଲା, ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ହଉଥିଲା ସବୁ, ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ହୁଏ, କାଉନସିଲରେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଲଜିକ ରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ନମ୍ବରରେ, ପ୍ରମିନେନ୍ସ ଅଫ ଲଜିକ। ଲଜିକ ଦେଖେଇବେ, ଏଭିଡେନ୍ସ ନେବେ, ଟୁର୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା କରି। ବୁଦ୍ଧା ବହୁତ ନିଜେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଆଡକୁ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧା ବୋଧ ଗୟାରୁ ଗଲେ ସାରନାଥ, ସାରନାଥ ରୁ କୁଶୀନଗର, କେତେ ଜାଗା ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧା ଚାଲି ଚାଲିକା। ତ ତାଙ୍କର ଟୁର ତ ନିହାତି ରହିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ନର୍ଥ କୁ ଯିବେ, ସାଉଥ କୁ ଯିବେ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ କୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକା, ବୁଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହୁଏନସାଙ୍ଗ, ଫାଇଏନ, ଆଇସିଂ, ଏମାନେ ଚାଇନାରୁ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚାଲି ଚାଲି। ଫାଇଏନ ତ ଓଡିଶା ବି ଆସିଥିଲେ, ସରି ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଓଡିଶା ଚାଲି ଚାଲି। ତ ଟୁର୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମରେ। ଆଉ କନଫରେନ୍ସ ମୁଁ କହିଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ କାଉନସିଲ ଗୁଡାକ ହୁଏ, ସେଇ ଯୋଉଗୁଡା ତମର ଡିସ୍କସନ ମାନେ ସେଟା କନଫରେନ୍ସ ରେ ହୁଏ। 4ଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମେଡିଟେସନ। ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଅନୁମାନ କରି ଲେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ? ବୁଦ୍ଧିଜିମ କୁ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲେ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଦବ।
ସେଠି ତର୍କ ହଉଥିଲା, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା, ଭର୍ବାଲ ଟିଚିଂ ଥିଲା, ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ରିଲେସନ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା। ଟିଚରଙ୍କର ମୋରାଲ ହାଇ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ, ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ। ଟିଚରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେଭଳିଆ ରହିବ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗକୁ ନିଜେ ପାଳନ କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ମେଡିଟେସନ ରହିବ, କନଫରେନ୍ସ ହବ, ଟୁର ରହିବ, ଲଜିକ ଖୋଜିବେ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଉତ୍ତର ଦରକାର। ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେନି 5 ମାର୍କ ପାଇଁ? ବହିରେ ସବୁ ମାର୍କ କରିନେଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି? ଆରେ ଶୁଣା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା सर ମାର୍କ କରିନେଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଟିକେ କହିଦେବେ କି? କୋଉଟା? ସାର୍ ହଁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବେ କି? ଟିକେ ଲେଟ ରେ ଆସିଲି ତ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଟା ମାନେ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କର ଥିଓରି। ବୁଦ୍ଧା କହିଲେ କଣ, ଦୁନିଆ ଟା ପୁରା ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାର୍ ହଁ କହୁଛି ପରା, ପୁରା ଦୁଃଖର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵ, ଦୁଃଖର କାରଣ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ। ତାକୁ କେମିତି କରିବା ନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ପାଳନ କରିବା। ବହିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, 8 ଫୋଲ୍ଡ ପାଥ୍, ସଠିକ ସଠିକ କାମ କରିବାକୁ ସବୁ କରିବା। ତାକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରିକି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଆସିଲା। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ମାନେ କଣ? ଏଜୁକେସନ କଣ ଏମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଥିଲା କି ସେତେବେଳେ? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ରହିବେ, ଯୋଉ ମନେଷ୍ଟ୍ରି ଥାଏ, ବୁଦ୍ଧା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ପାଠ ପଢାଯିବ, କେମିତି ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଥୋଡି ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ହିଁ ନିର୍ବାଣ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ମହାପରିନିର୍ବାଣ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ପରେ, ମୁକ୍ତି ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ବୁଦ୍ଧା କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ ମରିଗଲା, ସେ ଆଉ କଣ ମୁକ୍ତି କଣ ପାଇବ? ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ସିଏ ଅଜ୍ଞାନତାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ ଅଛି। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେଟା ବଞ୍ଚିଲା ଥିଲା ବେଳେ ନା, ଜୀବନ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ମରିଗଲା ମରିଗଲା କଣଟା ଭାସିବା ତାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଣ ଅଲଗା। ସେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ତ ଅଛି ନା, ୱେ ତ ଅଛି, ମେଥଡ ଅଛି। ଦାଟ ଇଜ ଦ ମେଥଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧା ନିଜେ ଶିଖେଇଲେ ଯାଇକି। ବୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସାରନାଥରେ, ଯୋଉଟା କି ୟୁପିରେ ଜାଗା ଅଛି, ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାରନାଥ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମେ ଟିଚିଂ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସାରନାଥରେ ତମର ଲାୟନ କ୍ୟାପିଟାଲ ବନେଇଥିବେ, ମାନେ ଯୋଉ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ବନେଇଥିବେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବଲେମ ନେଇଛୁ, ଯୋଉ 4ଟା ସିଂହ ବାଲା ନାହିଁ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର ବାଲା, ସେଇଟା ସାରନାଥରେ ମିଳିଲା। ସେ ସାରନାଥଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍, ଯୋଉଟାକୁ ହ୍ୱେନସାଙ୍ଗ ବି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତରେ 2ଟା ବଡ ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚରକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି। ଗୋଟେ ହଉଛି ନାଳନ୍ଦା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିକ୍ରମଶିଳା, 2ଟା ଏକ ବିହାରରେ। ବୁଝିଲା? ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ସମୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳ ବଂଶ ସମୟରେ। ଇତିହାସ କେତେ କଥା କହିଦେଲେ ଦେଖ, କେତେ କଥା ଅଛି। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତମେ ଏଗୁଡା ଲେଖିବା ଭୟଙ୍କର ହବ। କେତେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। 5 ନମ୍ବରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମୁଁ ତ ଯେତିକି କହିଲିଣି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଯିବ। ହେଇପାରିବ ଏବେ? ଆଜ୍ଞା सर ତାପରେ ଆଉ ଇଏ ତ ଗଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଟା। ହେଁ, ଆଉ ଇସଲାମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଡର୍ଣ ଟାଇମ ରୁ କାହାକୁ କହିବା କୁହ? ଆ ଭିତରୁ 3ଟା କରେଇଦେବି, କୁହ କୋଉଟା 3ଟା କରେଇଦେବି ତମ ହିସାବରେ କୁହ? सर एजुकेशन ड्यूरिंग जो वैदिक पीरियड ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ସେଇଟା କହିଲି, ବେଦିକ ପିରିୟଡ ଟା ମୁଁ କହିଲି ପା, ପିଲା କହିଲେ ବେଦିକ ପିରିୟଡ ବଦଳ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୋଉଟା ହେଲେ 3ଟା ଭିତରୁ 2ଟା ଆସିବ। 2ଟା ତମକୁ ଅର କରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବେଦିକ ପଢିଲେ ନର୍ମାଲି ତମେ 4ଟା ବେଦ ଲେଖିପାରିବନି? ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ବେଦିକ ଏଜୁକେସନ ମେନ୍ ଫୋକସ ଟା ବେଦ ଉପରେ ଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କହୁଛି, 3 ମିନିଟରେ କହିଦେବି, ବେଦ ସାରିଦେବି। ବହି ଆପଣ ଥିବ ବହିରେ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୁହଁରେ। 4ଟା ବେଦ ଅଛି, ବେଦକୁ ନେଇକି 4ଟା ଉପବେଦ ଲେଖାଗଲା। ଏବଂ ବେଦ ଏଜୁକେସନ ମାନେ କଣ? ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢା ହଉଥିଲା। ବେଦିକ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ,
ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଛାଡିକି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ ପଢେଇବେ? ବେଦକୁ ପଢେଇବେ ନା। ବେଦକୁ କହିଥିଲି ସ୍ମୃତି, ଶୁଣିକି ମନେ ଡେଲି ବେଦ ପାଠ ହଉ। 4ଟା ବେଦ ପଢା ହବ। 4ଟା ବେଦକୁ ନେଇକି 4ଟା ଉପବେଦ। ତାପରେ ଉପନିଷଦ ଲେଖା ଗଲା। କାହାର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି? ତାପରେ 4ଟା ଉପନିଷଦ ମାନେ ସରି ବେଦକୁ ନେଇକି ଉପବେଦ ଲେଖାଗଲା। ତାପରେ ଉପନିଷଦ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। 108ଟା ଉପନିଷଦ ଲେଖାଗଲା। ଏଇ ତ ଫିଲୋସଫି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ବେଦିକ ଏଜ ରେ ପାଠ ପଢା କେମିତି ହଉଥିଲା ନା ଏଇ ସବୁ ବହି ମାଧ୍ୟମରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ବେଦାନ୍ତ, ବେଦାଙ୍ଗ, ଉପନିଷଦ, ଉପବେଦ, ବେଦ ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଠ ପଢା ହଉଥିଲା। ନର୍ମାଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରା ହଉଥିଲା। ଗୁରୁ ମାନେ, ସନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବା ମହର୍ଷି ମାନେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନେ ରହିଥିଲେ। ତ ବେଦିକ ଏଜୁକେସନ ବେଦକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏନସିଏଣ୍ଟ ପୁରା ପିଓର ଏନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ଏଟା କନସେପ୍ଟ। ବେଦିକ ଏଜ ର ପରେ ପରେ ଜଷ୍ଟ ତମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ଲେଟର ବେଦିକ ଏଜ ରେ। କରିପାରିବ? ଆଉ ଏବେ यस सर। ଏଇ 6ଟା ଭିତରୁ କାହା କରେଇବି? 3ଟା। ଏ 3ଟା କରିଦେବି। ଟାଗୋର, ଅରବିନ୍ଦ, ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର କରିଦେବି? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ବଦଳରେ କାହାର କରିବ? सर B.R. आंबेडकर कर दियंतु। B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଆଉ ଗୋଟେ ନା। सर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ଟାଗୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦିଟା। ଟାଗୋର, ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଟା ଇଜି ହବ ବୁଝୁଛ ନା। ଅରବିନ୍ଦ हाँ ଘୋଷ ଏତେ ଇଜି ହବନି ए- ହେଲା। हाँ ये ଦିଟା ଇଜି ଏ ହବ sir। ଅନ୍ତର୍ମନ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ତ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଟିକେ ଅଛି ମାନେ ସେଠି ଅଲଗା ୱେରେ କହିଥିଲେ। ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଡିପ୍ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସିଏ କଣ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ରେ କୌଣସି ଦିଟା ହେଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନା ମାନେ କିଛି ଲେଖା ହେଇକି ଆସିବ କି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବୁ? ନା ନା ନର୍ମାଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମାନେ କୋଶ୍ଚେନ ପଡିଥିବ ଯେ ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କି ତମର ପଡିଥିବ କି କି ଫିଲୋସଫି ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ ଫିଲୋସଫି କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କର। କି ତମର ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ ଏଜୁକେସନ କଣ? ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କୁ ନେଇକି କଣ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଅଛି ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ନେଇକି। ଦେନ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫିଲୋସଫି କଣ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ। ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା କି ମାନେ ଧର ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ ର ବି ଯାହା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ପଚାରିଦେଲା ହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପଢିକି ଯାଇଥିବୁ ହେଲେ ସେଠି ତ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନା ତ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ପଢିବାକୁ ପଡିବ କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର ରେ ବି ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିହଉଛି ନା। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଟିକେ ବେଟର ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆପଣ କରିବେ ନିହାତି ତାର ଗୋଟେ ଅଟା ପଢିଥିବେ ନା ଆପଣ। ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ପଡିଲା ଆପଣ ସେଇ ପାର୍ଟ ଟା ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରିଲେଟ ତାର ତ କିଛି ପାର୍ଟ ଟା ପଢିଥିବେ ଆପଣ ରିଲେଟ ତ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବେ। ତାକୁ ରିଲେଟ କରିକି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଜଷ୍ଟ। ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀର ଫିଲୋସଫି କୋଶ୍ଚେନ ରେ ଗାନ୍ଧୀ କଥା ଲେଖ ଆଉ ବସି ସେଇଠି ଗାନ୍ଧୀ କଥା ଛାଡିକି ଆମେ ଯଦି ସାହିଦ କପୁର କଥା ଲେଖିବା ସେଠି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ନା କଥାଟା ସେଇଠି। ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ୟୁନିଟ ଟୁ ର ହିଁ ଦିଟା ମାନେ ଅରେ ଆସିଥିବ କି ମାନେ ହୁଁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଆସୁଛି ମାନେ ୟୁନିଟ ଟୁ ରେ ୟୁନିଟ ଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ ଟୁ ୟୁନିଟ ରୁ ଆସିବ। 5 ନମ୍ବରିଆ କୋଶ୍ଚେନ 2ଟା ଆସିବ ବୁଝି ହଉଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର ଦବ ତ ପ୍ରଥମ ଇଏ ରୁ ଗୋଟେ 2ଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ 2ଟା ଦେଇଦବ ହେଇଗଲା ନା। ଆଜ୍ଞା 2ଟା କୋଶ୍ଚେନ ହେଇଗଲା 4ଟା କୋଶ୍ଚେନ 2ଟା କରିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ହଁ ଏଇଠି ଅଛି ଗାନ୍ଧୀରା କରିବା ତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଯୋଉ ଉପରେ ଲେଖାଗଲା ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ଏଟା ତ ପିଲାଟି ବୋଲି ପଢିଥିବେ କି ନାହିଁ। 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869 ପୋରବନ୍ଦର ଗୁଜୁରାଟ ର ମାନେ କାଠିଆୱାଡ ହଉଛି ତାର ଏରିଆ ବଟ ଗୁଜୁରାଟ ର ହବ। ସେଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏଠି ପଢୁଥିଲେ, ତାପରେ ଲଣ୍ଡନ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ବାରିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। 1891 1891 ଫେରିଥିଲେ। 1891 ଫେରିଥିଲେ। 1891 1893 ଏଠି ସିଏ ଓକିଲାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ। ଦେନ୍ 1893 ରେ he went to the South Africa for the law practices. Then 1915 he returned back to India. So ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯୋଉ अर्लीस्ट टाइम ରେ ଯୋଉ एजुकेशन ଉପରେ ଭ୍ୟୁଜ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଁ ତା ପॉलिटिकल ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଅଫ ଏଜୁକେशन ଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ एक्चुअली ପॉलिटी ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର, ତ ମତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଆସିଯାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ। ତ ତମର ରହିଥିଲା ଏ ଜାଣିପାରିଲେ ବେସିକ इंट्रोडक्शन अबाउट ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ନର୍ମାଲଟା ଲେଖିଦେବେ ଆପଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭ୍ୟୁଜ ଅନ୍ ଗାନ୍ଧୀଜ ଅନ୍ ଏଜୁକେशन। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭ୍ୟୁଜ କଣ? ଦେଖ କେତେ ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ରଖିବ, ଗାନ୍ଧୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ। ମୁଁ ତମକୁ ବେସିକ୍ସ କହୁଛି, ଛାଡିଦିଏ ଟପିକ ଛାଡିଦିଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ। ସେ ନିହାତି ରିଲିଜିୟନ କଥାଟା ଏସୋସିଏଟ କରାଇବେ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନରେ, କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଇଜିଲି। ଇଏ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ରିଲିଜିୟସ ଏଜୁକେସନ ନିହାତି ରହିବ ଏଠି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ ନିହାତି ରହିବ, ଏଥିକ୍ସ ମୋରାଲିଟିର କନସେପ୍ଟ ନିହାତି ରହିବ। କାରଣ ରିଲିଜନ ଅଛି ମାନେ ମୋରାଲିଟି ଆଉ ଏଥିକ୍ସ ଅଛି, ବିକଜ ମୋରାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜନ ଇଜ ଇନସେପାରେବଲ ଟୁ ଇଚ ଅଦର। ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट। तापरे रिलीजियस एजुकेशन, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। देख आउ एजुकेशन एंड कैरेक्टर माने मोरालिटी जो कथरा कहतली। पांचटा लाइन मिसला कि नहीं मते कहल? मिसला? आज्ञा सर। एना बेसिक गांधी को मु जानि छि ना, ताका कांसेप्ट एमदी आसे हला। तो ई न पढिले ई जो 10टा पॉइंट न देखिले बिना मु पांचटा कहि देबी एमिति, ताकू आउ पांचटा अलाउड कर देबी हला। तो गांधी को हिसाब रे गोटा होची वोकेशनल एजुकेशन, धंदा केंद्रिक शिक्षा, क्राफ्ट एजुकेशन कहा जाए, स्किल एजुकेशन। गांधी जी कहले सेही एजुकेशन मूल्य किछि नाही जोटा को न यूज करी कि हमें जीवन जी परिबा नाही। त से एजुकेशन मूल्य कोन रहला? एजुकेशन पढि देखला काम लगे पन। वोकेशनल एजुकेशन को गांधी जी फोकस करथिले, बुझियला। हम कॉन्स्टिट्यूशन ले लिखा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन अछि कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री लिखा है डीपीएसपी रे आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 लिखा है। कट प्रमोशन कॉटेज इंडस्ट्री माने कुटीर शिल्प। कुटीर शिल्प करिया पई हेले नॉलेज दरकार, ता पई एजुकेशन बेसिक दरकार, स्किल दरकार, ट्रेनिंग दरकार। दैट इज द एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, क्राफ्ट एजुकेशन। बुझी पाले? एटा बुझी पाले कि नहीं? क्लियर? सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट। अपन गांधी को फिलोसफी जो देखिबे, गांधी निजे को सब बड़ा स्वावलंबी करूतले। सेति पई से ऑरेटर कोन करतले? सूता काटुतले, अन्य को आह्वान दउतले निज वस्त्र निजे तैयारी करो। ये कहानी इंडिया रे नुहे। गांधी जी जेतला साउथ अफ्रीका रे थिले ना, सेठी भी दीटा आश्रम से बनैतिले। 1904 मसिया रे टॉल्स्टॉय फार्म सॉरी फोनिक्स फार्म एवं 1910 रे टॉल्स्टॉय फार्म, दुईटा आश्रम गांधी साउथ अफ्रीका रे बनैतिले। सेठी ये ऑरेट चिन्ह बा ऑरेटर लुगा काटिबा बा जिनिस निजे तैयारी करिबा, श्रृंखला भितर रहिबा, जीवन शैली निज काम को निजे करबा, ए काम को सेठी सिए प्रैक्टिकली अप्लाई करतिले, अन्य मन को सिखैतिले। तापर गांधी जेत इंडिया को फेरिले 1916-17 रे सी इंडिया रे साबरमती आश्रम करिवे, सेठी गांधी जी शिक्षा देबे। तापर वार्धा रे आश्रम करिवे महाराष्ट्र रे, सेठी गांधी शिक्षा देबे। सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट, स्वावलंबन। डिग्निटी ऑफ लेबर ताकू नेक आसिला। से कहले प्रत्येक काम छोट नुहे, प्रत्येक कामर महत्व अछि, काम करतुवा लोक माने गुरुत्वपूर्ण। काम छोट हेले भी, काम अपरिष्कार को परिष्कार कले भी, घूर्ण हेले भी से कामर महत्व अछि। तो डिग्निटी ऑफ लेबर। जदि गोटे लोक क्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री कथा कहूची, निज काम निज करिया पई कहू, ताले से लोकटा डिग्निटी जानिची लेबर, कर्मर, कार्यर। एठी आसीगला डिग्निटी ऑफ लेबर। ए सब जिंस केमिति गोटे पिला को सिखेबा, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथड केमिति होबा दरकार ना, एमिति करेबा गोटे लोक को ता भितर मानविकता आसी जीव। सर्वधर्म समभाव, जे समस्त को समान भाव रे समान अर्थ रे देखुतुबो। केमिति किए सिखेबाटा? धर्म। हम धर्म ही सिखेछि हमको। वसुंधैव कुटुंबकर्म कॉन्सेप्ट,
पूरा वसुधा हूँ गोटे कुटुंब आमे समस्ते भाई भौणी आमे समस्ते गोटे परिवार सदस्य किए शिखेला रिलीजियस एजुकेशन तापाई कौन दरकार स्पिरिचुअल ट्रेनिंग खाली रिलीजियस एजुकेशन हले हबनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कौन ताके आश्रम रे डेली सकाळ संध्या रे भजन होउतला गीता पाठ होउतला आलोचना करा होउतला गीता को गांधी बहुत ध्यान दउतले गीतार प्रत्येक कथा को मार्मिक जीवन रे व्यवहार करतले सी दैट इज द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एवं गांधी प्रवचन दउतले अन्य मान बुझे कि नहीं रिलीजियस एजुकेशन गला स्पिरिचुअल ट्रेनिंग गला हब कौन एजुकेशन एंड कैरेक्टर उत्तम कैरेक्टर केमिति हम जहाँ पाखरे मोरालिटी अच्छी एथिक्स अच्छी मानविकता अच्छी मूल्यबोध अच्छी धार्मिक भावना अच्छी से लोक भल रहिबो आउ सबुठी बड़ कथा गांधीकर मूल लक्ष्य कौन थिला सत्य आउ अहिंसा सत्य ट्रुथ दैट इज द सिंबल ऑफ कैरेक्टर अहिंसा नॉन वायलेंस दैट इज द रिलीजियन धर्म बुझी पाले धर्म बंचिबा शिखाए हिंसा शिखाए तेणु पूरा बुझी पाले कि नहीं तेणु मु तो सबुड़ा कहीदेली आईटा रहीगला खाली एजुकेशन पर जस्ट सोशल ऑर्डर कहीं एजुकेशन द्वारा ही सोशल ऑर्डर मेंटेन हम जो लोक भल रे तो सोसाइटी ऑर्डर मेंटेन हम यहाँ रहा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन केମିତି हवा दरकार एवं ए सब जिन को लेकिन चलो कि आगू द टीचर तो एजुकेशन जदि तुमर हार्ट हुए एजुकेशन ऑफ हार्ट कुड ओनली बी डन थ्रू द लिविंग टच ऑफ द टीचर तो एजुकेशन को एकमात्र प्राणस्पर्शी किए दे पारिबो टीचर ए जो जहाँ जहाँ परिकल्पना कराला या साकार करने माध्यम होउचंदी एकमात्र शिक्षक तेणु शिक्षक भितर ये सब गुण थिया दरकार जहाँ फल से ट्रांसमिट करि परिबे निज स्टूडेंट मानक ऊपर क्लियर है ना क्लियर नुहति ता सहित केमिति इंस्ट्रक्शन दिया जीवो मीडियम ना लोकल लैंग्वेज दिया जीवो मोर मदर टंग रे दिया जीवो पाठ पढ़ाटा तेले पिला ठीक से बुझी पारिबे ओमेन एजुकेशन गांधी जी बहुत ही प्रमोट करूतले सेति पई हमर इंडिया रे प्रथम प्रथम आलियर टाइम रे हमर कस्तूरबा गांधी को ना रे गर्ल्स स्कूल सब तैयारी हला कन ओमेन एजुकेशन रे गांधी जी बहुत फोकस करतले बेसिक एजुकेशन तो मु ऑलरेडी कहि सालेनी जोटा कि क्राफ्ट एजुकेशन जोटा कि बेसिक माने डायरेक्टली हम लाइफ सहित इंटरेस्टेड रहइबो पिलांकर इंटरेस्ट को नेकी फुलफिल हो लिखि पारिबे समस्ते गांधी जी कर एजुकेशन पॉलिसी ये तो लॉन्ग क्वेश्चन पाई भले लेखा है आपण चले एति खाली गोटे लाइन ले जदी एलाबोरेट करिवे ना ए 10टा पॉइंट को ना आपनकर 5 नंबर क्वेश्चन टा बहुत अधिक आइबो खाली एति एति यदि आपण खाली गोटे लिखिबे किछि करिवे आ बेसिक एजुकेशन भर्ती कर दे पारिबे वुमेन एजुकेशन भर्ती कर दे बस होला आ कोन अछि एति के कथा आ दरकार नै क्लियर हले तम भितर को माने आर्ट्स पिला अछ सर मधुस्मिता सर तमे एकमात्र आ कोन सब साइंस रो सर मु सर मु कॉमर्स दूसरा जो सर मु माने जो माने आर्ट्स सर रो ମୁଁ अछ ଅଛି हाँ ठीक अच्छी मु एमिति कहली जस्ट जो माने आर्ट्स रो अछ सेमान तो इतिहास को निहाती भाବରେ पढिबो कहीं बीएड कल तो किछि नाही तापर तो तुमको तो बहुत किछि एग्जाम क्लियर करे अछि ना तो हिस्ट्री को तो तुमको एमिति पढिया पई पडियो जो बुला वे रे मु कहली ना से वाला वे तुमको हिस्ट्री पढा एटा तो मु फिलोसॉफिकली कहली बट जो मजो डेटाबेस जिंस कहली तो इतिहास रो अछि ताको पढिया पई पडियो जो माने साइंस रे अछंती ऑलरेडी हमर थरे बीएड एग्जाम रे माने माने टीजीटी एग्जाम रे प्रीलिम्स फेस कर देइतला जो थरे कि लास्ट हाई स्कूल टीचर एग्जाम टा जो थरे कि उभय साइंस एवं आर्ट्स रो पिला माने गोटे ही परीक्षा देतिले एतरे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब आस्तिला गोटे ही परीक्षा मैथमेटिक्स भी आस्तिला तेणु साइंस पिला माने भी आपनकर जेहेतु पेपर 1 रे किछि किछि विषय वस्तु आसे इंडियन हिस्ट्री उपरु बेसिक आइडियाज पई जे कोनसी एग्जाम रे हो किंबा एमति प्रीलिम्स रे हो प्रीलिम्स तो अधिक पढ़िया पई पड़िबो बट जनरल भी पेपर 1 ले भी किछि किछि क्वेश्चंस आसे जे कोनसी एग्जाम तेणु आपण भी एटलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल को आपण टच रे रखिबे आगु बुझियाला कि नहीं साइंस पिला को आर्ट्स पिला आज्ञा समस्ते गारंटेड पढ़िया को पड़ियो भाबिया बुझियाला कहीं ना हमर 3 थर जाक जो हाई स्कूल टीचर ट्रेनिंग गला तापर एथर जो एसएसबी टीजीडी जो बाहर थिला
ये सब पिला पढ़ा हजार हजार पिला पढ़ी जाइछन्ति। तो तापर पुणी ओटीटी रही ओटीटी ओटीटी से तो मझे रही पुणी आ मो चाकरी डायरेक्ट कहूँ ये तो ये अच्छी सब सब। हाँ आउ कार रवीन्द्रनाथ टागोर परा करिया गुरुदेव कुआडे गले गुरुदेव सो गुरुदेव कुआडे गले गुरुदेव आगर तो अरविंद तापर महात्मा तापर अच्छे ना जादू कृष्ण मूर्ति पर गुरुदेव नहीं कि बी आर आंबेडकर अच्छी देखिए आंबेडकर पढ़वा तापर देखिए आंबेडकर को समझे जानी बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर कौन जानते तक विषय रे हम्म ना शुणी कि ना आंबेडकर करो कई किसी कहूना हौ जन्म तांकर हेजिला महाराष्ट्र एरिया रे चमार हमर ये महार कम्युनिटी रे जोटा कि अनटचेबल कम्युनिटी थिला तो सेति पई पिलाटी बेलु सी डिस्क्रिमिनेशन शिकार हेतिले पाठ पढ़िया ପାଇଁ ठीक से सुযোଗ पाउनथिले स्कूल रे बाहर बसुथिले तो तथापि प्रतिभा थिला बहुत अधिका पाठ पढ़ी पारिले सी तार से हडल्स को छाड़ीथिले अन्य केही स्ट्रांग नथिले जाई पानथान स्कूल किंतु से गले स्कूल कंप्लीट कले भल पढ़ुथिले सेति पई से राजांग पाखरु नेई कि सी तमरो गले बाहर को पढ़िया ପାଇଁ स्कॉलरशिप नहीं कहना बाहर पढ़िया ପାଇଁ तो पैसा नहीं से बाहर पढ़िया ପାଇଁ गले हला तो ग्रेजुएट कले एल्फिंस्टन कॉलेज 1912 एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए रु 1915 रे पीएचडी भी कले 1916 रे तो से इकोनॉमिक्स रे पीएचडी कले किंतु तांकर बहुत जल्दी सरीगला पीएचडी करबा काहेकि ना से जेहेतु तांकर आउरी टाइम थिला स्कॉलरशिप रो टाइम अछि कहले और तो समय अछि करबी कोन पीएचडी तो सरीगलानी इकोनॉमिक्स रो सेति पई से लॉ रे भी पीएचडी कर देबे समय अछि बोली समय अछि बोली पैसा आछि बोली कहले पैसा टा काई अजता जीवो पळेबी काई की पैसा तो आसुची राजा तो दउछंती तो इकोनॉमिक्स रे पीएचडी कर देली तो चलो लॉ रे पीएचडी कर दवा तो सेतବେଳେ बाहर जाई पाठ पढ़िया बहुत कष्ट साध्य जिनिस सेति नॉलेज नथिले तम बाहर जाई की सजरा भी कर परिया नाही एवं बहुत जल्दी से पीएचडी सारथिले माने जो माने एक्सट्रीम टैलेंटेड थांती से माने वर्ष 12 वर्ष भीतर पीएचडी सारନ୍ତି एक्सट्रीम टैलेंटेड कथा कहया नॉर्मली 4 रु 5 वर्ष लागे एटलीस्ट बट जे गोटे वर्ष सारले ये तमरो शशि थरूर भी सेमतिया 1.5 वर्ष रे 2 वर्ष भीतर पीएचडी कंप्लीट करथिले से विदिन 24 इयर्स ऑफ एज रे कंप्लीटेड हिज पीएचडी तो जो माने भलो पढନ୍ତି से माने कर दियନ୍ତି बहुत जल्दी तो वर्तमान से सब पढ़िथिले तापर ताकर वर्क्स रहला इंडिया ऊपर बहुत ही टैलेंटेड लोक थिले तो इंडिया रे आसिले पॉलिटिक्स किछि किछि रहिला अनटचेबल डिप्रेस्ड क्लास को लोक पाई काम कले विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन करथिबे विभिन्न बही लेखिले तो डिप्रेस्ड क्लास अनटचेबल क्लास को गोटे स्वर हेले आ संगठित करिया ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ जागृत हुओ संगठित हुओ लड़ाई हुओ तो अनेक नारा देले ଲୋକଙ୍କୁ केमिति तांकर डेवलपमेंट हेई परिबो केमिति तांकर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आसीबो लोक मानकर केमिति माने एजुकेशन पाई परिबे अनटचेबल क्लास टू डिप्रेस्ड क्लास केमिति अपलिफ्ट हेबे ई सब जिंस आसीबा ପାଇଁ से अनेक गुडी को कार्यक्रम नेले ऑर्गेनाइजेशन करबा एवार करेबा पाठ पढेबा एजुकेशन दबा ई सब जिंस आसेला तो वर्तमान तांकर किछि किछि कथा रहिछि नॉर्मली जेमिति तांकर जदि रहिबा हिज फिलोसफी कोन रहला ना गोटे रहला मेटाफिजिक्स बा रियलिटी जोटा रियलिटी जदि जेमिति कि डिप्रेस्ड क्लास जेमिति कि प्रॉब्लमेटिक रे थिले जो सिचुएशन रहथिले वर्ष वर्ष धरि कि हजार हजार वर्ष सौ सौ वर्ष धरि से कनसेप्ट आसला एपिस्टेमोलॉजी को वे रे हमर जो डिप्रेस्ड क्लास रहि जंती से माने केमिति से माने रहिले अनटचेबल्स केमिति हेले डिप्रेस्ड केमिति हेले एवं तापर एक्सियोलॉजी पर केमिति चेंजेस करा जाय पारिबो ई सब फिलोसफी माने गोटे रिसर्च करिबा ग्राउंड स्टडी करिबा केमिति एटा रहिला रियलिटी कोन रहिछि इतिहास रे कोन रहिछि आगुर केमिति रहिछि एवं केमिति परिवर्तन करा जाय पारिबो डेवलपमेंट केमिति करा जाय पारिबो ई सब जिनिस गुडी को ताकर फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट रहिला एम रहिला कोन ना ह्यूमन लिबरेशन फ्रॉम सपरेशन जेहेतु से निजे दलित थिले अनटचेबल्स थिले तो से पिलाटी बोली जानछन व्हाट इज द ह्यूमिलेशन ह्यूमिलेशन कहा कहा जाए सप्रेशन केमिति कहा जाए ताको केमिति रोका जाई पारिबो
ମଣିଷ କେମିତି ତା ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଲୋକେ କେମିତି ଅଜ୍ଞାନତାର ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଆସିପାରିବେ, ଲୋକେ କେମିତି ଏ ଟର୍ଚରରୁ ବାହାରି ପାରିବେ, ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଏମ୍ ଥିଲା। ସୋସିଆଲି ବି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଓରଲି ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବାହାର କରାଇବା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଜିସନରେ ବସେଇବା ଏବଂ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଇବା, ସେ କଥା ଆସିଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି ଆମ୍ବେଦକର ନିଜେ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଉଠେଇଦବା। କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଦ କାଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ବହି ବି ଅଛି ତା ଉପରେ। ଯେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଉଠେଇଛେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବଟା ବା କାଷ୍ଟଇଜିମ ଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କି ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଜାତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ଇଟ୍ ଇଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଏଇଟା ପରିଚୟ ହିଁ ଆସିଛି ବେଦିକ ଏଜରୁ। ତ ଲୋକେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସମାଜରେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, କି ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ହାୟର କାଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଜାତି ଉଠିଗଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଜାତି କଥା ଉଠିଲାନି, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଅନଟଚେବିଲିଟିକୁ ମନା କରିଦିଆଗଲା ଯେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଜାତି ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଟା କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ କରିଦେଲା ଆର୍ଟିକଲ 17 ରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋରାଲ ଏମ୍ ରହିବ, ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ତାର ଜାତି ଧର୍ମରୁ ନୁହେଁ ହେଲା। ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ତାର ରିଜନ ଏହା ହଉଛି, ସେ କହିଲେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ପାପ, ଅନଟଚେବିଲିଟି ସିନ୍ ପାପ କହିଥିଲେ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଜାତିବାଦ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲେ, କାହିଁକିନା ବେଦିକ ସିଷ୍ଟମ ସିଏ ଥିଲା। ବେଦିକ ଏଜରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଜାତିବସ୍ଥାକୁ ଉଠେଇଦବା ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମକୁ ଉଠେଇଦବା। ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହଉଛନ୍ତି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧ। ତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଜାତିକୁ ନେଇକି ଅଛି। କୁମ୍ଭାର ମାଟି କାମ କରିବ କୁମାର, ଲୁହା କାମ କରିବ ତନ୍ତୀ, ଲୁଗା ବୁଣିବ ଇଏ, ଏଟା କରିବ ସିଏ, ସେଟା କରିବ। ଜାତିକୁ ନେଇକି ଅଛି, କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି। ଜାତି କଥା ଉଠେଇଦେଲେ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ହେଇଯିବ, ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେନି କି କଣ କରିବେ ନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କଠୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫେଲ ହେଇଯିବ। ତ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିବନି, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ରହିବନି, ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ ଲେବର କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଟା ରହିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆମ୍ବେଦକର। ଦ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ୱାଜ ଗୋଇଂ ଅନ୍, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏଟା ଇତିହାସ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ରେସନାଲିଟି। ରେସନାଲିଟି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଜାତି ଧର୍ମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖିବା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ରଖିବା ଭିତରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ନାହିଁ, ରେସନାଲିଟି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା, ଭୋକେସନାଲ ଏମ୍, ଯୋଉ ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଟା, ଇଏ ବି ଆମ୍ବେଦକର କହିଲେ। ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଲେ ମାନେ ଆମ୍ବେଦକର। ଭୋକେସନାଲ ଏମ୍ ଦରକାର, ଖାଲି ପାଠ ପଢିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ନେଇକି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏବଂ ସବୁରି ମୂଳ ଟିଚର, ଟିଚର ଦ ଭାଇଟାଲ ପ୍ଲେ ରୋଲ କରେ। ଆଉ ଟିଚର ନିଜେ ଜାତି ଧର୍ମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ଟିଚର ନିଜେ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ, ଟିଚର ନିଜେ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରିବ ନାହିଁ, ଟିଚର ନିଜେ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଟିଚର ପାଖରେ ନିଜେ ରେସନାଲିଟି ରହିବ, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ରହିବ। ଟିଚର ପ୍ରଥମେ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ଅଛି, ସିଏ କଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦୂର କରିବ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା, ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସାଉଥରେ, ଗୋଟେ ସାର୍ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା, ଦେଖିଛ କି? ଧନୁଷର ଦେଖ ନା, ଫିଲ୍ମ କି ଦେଖନି? ଗୋଟେ ସାର୍ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଧନୁଷ। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ଦେଖ ଜାତି ପ୍ରଥା ନେଇକି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାର୍ ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି ବଦଲେ, ଟିଚର କଥା କହିଲି ନା। ଧନୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କଲେଜକୁ, ସେଠି ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ଥିବ, ସେଠି ଅପରେସ କ୍ଲାସ ଡିପ୍ରେସ କ୍ଲାସ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବସନ୍ତି। ଧନୁ ଦେଖିବ ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଠି ସିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବ ଯେ କେମିତି ଡିପ୍ରେସ କ୍ଲାସ ଆଉ ଅପର କ୍ଲାସ କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ପଢିପାରିବେ, ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନୁ ଯଦି ନିଜେ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା କଣ କରିଥାନ୍ତା କି ପ୍ରଶ୍ନ? ନା, କଣ ଥାନ୍ତା, ସିଏ ତ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ନା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜାତିବାଦ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି, ନିଜେ ରେସନାଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇକ୍ୱାଲ ଏଜୁକେସନରେ ବିଲିଭ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ହେଲା ବି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଦ ଟିଚର ଇଜ ମଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଫର ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ଏଇ ଟିଚର ନହେଲେ କୋଉଠି ହବ, ସେ ତ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ? ଆମ୍ବେଦକର ଆଉ ଗାନ୍ଧୀରା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ, ନା ଅର୍ଡର ରହିଲା କାହାର?
ଏଟା ଏଠି ଲେଖା ଯାଇନି, ଏଠି ବୋଧେ ଏଠି ଖାଲି ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇନି। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ପଢିବ ନା ଗୁରୁଦେବ ପଢେଇ ଦେବି? ସାର୍ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଁ। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷକୁ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ? ଜାଣିନା? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ତାଙ୍କ ଘର କଲିକତାରେ ଜନ୍ମ। ସିଏ ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଥିଲେ ପ୍ରଥମ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଏ ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ ରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରୁଥିଲେ, ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ, ମିତ୍ର ମେଳା, ତମର ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି, ତ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡିକ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୃନ୍ଦା ଘୋଷ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲଢୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ। ବାହାରୁ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଥିବେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜର୍ମାନ ପଢିଥିବେ, ଇଟାଲିଆନ ପଢିଥିବେ, ବାହାରୁ ପଢିକି ସିଏ ଆସିଥିବେ, ୟୁରୋପରୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିବେ ସିଏ। ତ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଜର୍ନାଲ ଅଛି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, କର୍ମୟୋଗୀ, ଧରମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବାହାରେ। and political nationalist activities ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମୁଁ କହିଛି ଇନିସିଆଲ ଟାଇମରେ ଥିଲା। ତାପରେ କେସ୍ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଫାંસୀ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ସିଏ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ରହିବ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯିବେ ତମର ଯାଇକି ଅରୋଭିଲ ଆଶ୍ରମ କରିବେ ପୁଡୁଚେରୀରେ। ପୁଡୁଚେରୀ ଯିବାର ରିଜନ ଏହା ଥିଲା କି ପୁଡୁଚେରୀ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯୋଉଟା ସେଟା ତାର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର ପଳେଇନି। ଯେହେତୁ ଇଏ ଏକ ବ୍ରିଟିଶର ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପଳେଇ ଯିବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ସେଠି ଯାଇକି ସିଏ ଅରୋଭିଲ ଆଶ୍ରମ ବନେଇବେ ଏବଂ ସେଠି ଫିଲୋସଫିକାଲ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ଫିଲୋସଫର ଥିବେ, ତ ଫିଲୋସଫିକାଲ କନସେପ୍ଟଟା ଯୋଉଟା କି ୱିକଲି ନ୍ୟୁଜପେପର କର୍ମୟକୁ ଲେଖାଯାଏ, ତ ସେ ଜଣେ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ଥିବେ ନିହାତି। ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଯେତେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ yogic practice sadhana and brahmacharya are necessary for the promotion and development of human soul। ଗୋଟେ ହେଲା yogic practice, yoga କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଇଏ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସୋଲ, ମାନବୀୟ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ yoga ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ yoga କରିବା। ଇଏ ହେଲେ ଆମର ସୋଲ ଟା ଠିକ ଭାବରେ ବା ଆତ୍ମା ଠିକ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ। ଦ ମେନ୍ ଏଡ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର କଣ? କନସାଇନ୍ସ। ଟିଚର ବହୁତ ବିବେକ ଦରକାର। କନସାଇନ୍ସ ପୁଣି ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି, କନସାଇନ୍ସ, ମାଇଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ନଲେଜ। ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଫୋକସ ହଉଛି ଟିଚର ବିବେକ। ଟିଚର ବିବେକବାନ ହବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ଦିମାଗ ଦରକାର, ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ନଲେଜ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ ନଲେଜ ତଫାତ ହଉଛି, ନଲେଜ ଇଜ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆକ୍ୱାର୍ଡ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେତେ ଜଲ୍ଦି ତମେ ନଲେଜ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ। How smartly you can apply the knowledge, অর্থাৎ application of knowledge called intelligence, and the storing amount of data is called knowledge। ତମ ପାଖରେ କଣ ନଲେଜ ଅଛି ସେଟା ତମ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଛି, ତମେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛ, ତମକୁ ଲେଟ ରେ କରୁଛ, ଧୀମେ କରୁଛ, ବହୁତ ଡାଇଭରସିଟି ରେ କରୁଛ, ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟାଇଲ ରେ କହୁଛ, ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛ ବେଶୀ କହୁଛ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାପାସିଟି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିଚରରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜେସ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ରିଏଲ ଏଜୁକେଶନ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ହ୍ୱିଚ ମେକ୍ସ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ। ଏଜୁକେଶନ ଆମେ କାହା କହିବା? ରିଏଲ ଏଜୁକେଶନ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରକୃତ ପାଠ ପଢା ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କହିବା କାହାକୁ ନା, ଯୋଉଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରାଏ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭ କରାଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରି କରାଇନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରିଏଟିଭ ହେଇପାରିବ ନା। ତେଣୁ ଫ୍ରି ହେଲେ ହିଁ କ୍ରିଏଟିଭ ହେବ। ତ ଏମ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେଶନ କଣ ରହିଲା ନା, ଗୋଟେ ପିଲାର ଫିଜିକାଲ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବା, ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏବଂ କନସାଇନ୍ସ।
ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାରିଟା ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ କନସାଇନ୍ସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ତାର ଫିଜିକାଲି ବଡି ଡେଭଲପ କରାଇବା ମେଣ୍ଟାଲ ମାନସିକତା ବଢାଇବା ତାର କନସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ କରାଇବା କନସାଇନ୍ସ ମାନେ ଚିତ୍ତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇଜ ପ୍ରଫେସନ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ଭଲ ଦିମାଗ ଭଲ ମନ ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଇବା ତାପରେ କନସାଇନ୍ସ ତା ବିବେକ ରଖିବା ବିବେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା ତାକୁ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ କନସାଇନ୍ସ ମେଣ୍ଟାଲ ବା କନସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଆଗରୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ ବହୁତ ହି ଜ୍ଞାନୀ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଥିଲେ ମେଡିଟେସନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଯେତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ମେଡିଟେସନ ଲୋକ କରନ୍ତି ପୁରା ସଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କନସାଇନ୍ସ ସେତେ ଡେଭଲପ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋରାଲିଟି ଆସେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଆସେ କରିକୁଲମ ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟା ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହବା ଦରକାର ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଅପଡେଟ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବା ଦରକାର ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ କଣ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ତ ପିଲାକୁ କ୍ରିଏଟିଭ କରାଯିବ ତ କ୍ରିଏଟିଭ କରାହେଲେ ପିଲାକୁ ଦିଆଯିବ ଫ୍ରିଡମ ରାଇଟ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢା ତ ଗାନ୍ଧୀ ବି କହିଥିଲେ ପିଲାଟା ଫ୍ରି କୋଉଥିରେ ହୁଏ ପିଲା କ୍ରିଏଟିଭ କୋଉଥିରେ ହବ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ହବ ନାହିଁ ତ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ହିଁ ହବ ତ ଫ୍ରିଡମ ଆସିଲା ମଦର ଟଙ୍ଗ ଆସିଲା ପାଠ ପଢା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଏଠି କରିକୁଲମ ଥିଲା କରିକୁଲମ ଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବା ଦରକାର ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା କୁହାଗଲା ଆମେ କରୁ କରୁ ଶିଖିବା ଖାଲି ଶିଖିବା ତାପରେ କରିବା ନୁହେଁ ଆମେ କରିବା 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 କରୁ 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 ଶିଖିଛି ଯିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଭୋକେଶନାଲ ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି କଥା କୁହାଯାଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗାଇଡ କରାଇବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଗ୍ରୁପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଶିକି କରିବା ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି କରିବେ ସେ ପିଲାଟେ ସୋସିଆଲ ହୁଏ ସେ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନିଡ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉଟା ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମେ ତାକୁ ଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଦବା ସେନ୍ସରୀ ଆପ୍ରୋଚ ପିଲା ପ୍ରତି ଆମେ ସେନ୍ସିଟିଭ ହବା ଦରକାର ପିଲାର କୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉଟା କି ସେନ୍ସରୀ ଆପ୍ରୋଚ ଆସିଲା ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ହବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ନେଚର ଅଫ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ ପିଲା ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଏଜୁକେସନ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ ତ ସବୁରି ପଳରେ ଟିଚର ରହିଲା ଟିଚର ତ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏକି ସବୁ କାମ କରାଇବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଟିଚର ହିଁ ତ ପରଫର୍ମ କରାଇବ ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦବ ପିଲାଙ୍କୁ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ପଢାଇବ ପିଲାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଘର ଘରୁ ଶିଖେଇବ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦବ ଗ୍ରୁପରେ ପାଠ ପଢେଇବ ତାକୁ ଆଡକୁ ସେମ୍ପାଥେଟିକ ହବ ସବୁ ଟିଚର ହିଁ କରାଇବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେଣ୍ଟରରେ ଟିଚର ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସେଇଟା କି ଏଜୁକେସନ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏଜୁକେସନ ତ ରହୁଛି ଯୋଉ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତ ଇଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ଗ୍ରେଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡରେ ନିଏ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ କରେ ତ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ଉପରେ ବେଶ କରିଛି ତ ଇଏ ଥିଲା ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଆଇଡିଆ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା କ୍ଲିୟର ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ନା ଡାଉଟ ରହିଲା ୟୁନିଟ 2 ରେ ସାର୍ ଏଇ ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ରେ ସାର୍ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲାଇନ ୱାଇଜ ଲେଖିବୁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିନୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ କରିପାରନ୍ତି ଦେଲେ ତ ହେଇଯିବ ନା ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଏଲାବୋରେଟ କରିପାରିବେ ଯାହା ମନେ ପଡିବ ଯୋଉଡାକ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଧର 10ଟା ଲାଇନ ଲେଖିଲେ 10ଟା ଲାଇନ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପେଜ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛି ହୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଇସଲାମିକ ଏଜୁକେସନ ଅଛି ଏଜୁକେସନ ଡ୍ୟୁରିଂ ମିଡିଭାଲ ପିରିୟଡରେ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ପଢିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖ ସେମିତି ସବୁଗୁଡାକ ପଢିକି ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିପାରିବନି କଥାଟା ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ ତମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢୁଥିଲ ସବୁଗୁଡା ପଢୁଥିଲ କି ପଢୁନଥିଲ ନା
ସ୍କିପ୍ ଆଜ୍ଞା କରିକି କରିବ ନା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏନସିଏଣ୍ଟ ର ତ ବେଦିକ ଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କହିଦେଲି ମଡର୍ନ ଟା କହିଦେଲି। ଯାହାହେଲେ ଯୋଉଟା ଆସିବ ତମେ ଗୋଟେ ତ ଆସିବ କରିଦବ ଆରାମସେ ଇଜିଲି। ସବୁଗୁଡାକ ଆଉ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସବୁଗୁଡା ପଢିଲେ ତାପରେ ସାର୍ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଠିକ ସେ। ସାର୍ ଏଜୁକେଶନ କମିଶନ ର କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି? ମାନେ ଯେମିତି କୋଠାରୀ କମିଶନ ଅଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କମିଶନ ଅଛି। କୋଠାରୀ କମିଶନ ଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଢିକି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା କି? ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କରିଦେବି ଟିକେ ମତେ ମନେ ପକେଇଦବ କମିଶନ ଉପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା କହିଦେବି। ଟେନସନ ନିଅନି। ଯେ ଏତେ ହଉ ବି କିଛି ସାର୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଇଗୁଡା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ନହେଲେ କହିଦେବି ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆଉ ମନେ ପକେଇଦବ ଟିକେ ଆଉ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଦେଖା ହବା ୟୁନିଟ 3 ଡିସ୍କସନ ରେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କମିଶନ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମତେ କହିବ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ଟିକେ ବେଶୀ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ଚଲୋ ଗୁଡ ନାଇଟ। ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଯୋଉମାନେ କି ଅନ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏବେଠୁ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଜୁକେସନ ପାଇକିରି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସେମିଷ୍ଟାର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବନି ଏବେଠୁ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ। ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାसेସ୍, ଲାଇଭ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାसेସ୍, ତା ସହିତ ସର୍ଟଲି କେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେଜ, ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ନୋଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସିଲେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଳିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ରୁପିସରେ 4ଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାର। ଯଦି ଆପଣ ସେମିଷ୍ଟାର ୱାଇଜ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କେବଳ 400 ରୁପିସ ଆସିବ। ଏବେ ହିଁ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଫୋନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଏଇ ଅଫରକୁ ଭ୍ୟାଲିଡ କରନ୍ତୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।